Hello students, once again welcome in this video session. Today let's start email writing. Email writing is the question which will be in your activity sheet as an option to letter writing activity. So either you have to write letter or email. So you knew very well that email is nothing but short form of electronic mail, and as we are used to write letters, now due to the progress in technology we get fast results. We can reach to our recipient very quickly. So we are using so many communicative devices or programs or apps to get in contact with our recipients. So such is one form of writing, and it is known as email. Email is nothing but mail. So it is similar to letter, but due to the professional dimensions, there are some practical considerations which should be noticed while writing emails. So to learn this, how to write email, you should first create your email ID. So you will get an idea. And if you will get a mobile app of particular mails, and if you send your friends one or two mails, you will get an idea what is the presentation format of this email. So today in this video I will tell you about some steps. So what is the purpose of these emails, then how to do presentation, and in this video also I am going to help those particular students who have that sense of fear in their mind while dealing with email writing. I will try to remove that fear factor, and I will also discuss about how to use basic language constructions which will help you to get enough marks. There will be short tricks, and there will be presentation with easy sentences which will also help you in board exam. So all of you knew very well that email is for 12th standard students and also 11th standard students. So please subscribe my channel and share to your 11th standard friends also, and help them in study. And also I am going to discuss in this video session about what is a format or presentation outline of this email. So once if you remember all these things, there is no need of worrying in your mind. If you complete all these things, then you will be familiar with email writing very well. And at the end of this video I will show you some specimens, easy specimens, which will help poor students to get enough marks in this writing skill. So moving ahead, I want to tell you about some fear factors which are in our mind. Some of us think that letter writing is different and email writing is different, but don't have any confusion of mind in your thinking, because email is nothing but a letter. And you have to just remember one thing. In past we were using letters, but now due to the advancement in science and technology, we are using different types of communications. So email is like this. In letter, as you are writing all the things, just there is some addition of other things. So letter is not very different than email. In some points it is different, but there should be no any fear in your mind.
You can write it and you will write it definitely. You will get enough marks. So don't worry about that. So there are two types of emails. I'm not thinking on the theoretic basis. I'm not saying this on theoretic basis, just to help you. So one type is professional mail writing and another type is informal mail writing. So we have seen the types of letter writing, formal, informal. It is also same. So while writing letter to our close friends, relatives, family members, the way of language is different and the sentences are different. But while writing to officers, our language should be polished and respectful. So you have to just keep these things in your mind. So in letter you were writing address, but in email you are writing email address. In letter, when you are writing to your friend, there was no need of mentioning of subject, but in emails you have to write down subject. Either you write to your friend or either you write to any officer, you have to mention subject. And you have to add some points, for example carbon copy CC and also BCC 2, and above the box of that email you have to write down your email IDs, companies, or that particular identification representation in words. That is, for example, if I have my email ID of Rediff, I have to write above rediffmail.com. Means it is not relevant or necessary, but it adds presentation, but it helps to show effective presentation. That's what I want to say. Now those who think that sir I cannot write emails, I promise that if you watch this video till end, I will show you some specimens which will help you to write in easy and simple sentences. So there is no need of worry. Okay. Now when you read the question, you have to think about how I will write and what I will write. Those two things are very important, how I will write and what I will write. If it comes to your mind and there is help to you, because in your question paper or activity sheet, that is activity sheet, there is activity of email. So when you read that activity, you will get an idea whom you have to write, how you have to write, and in what way can you deal with it. So please have that thinking in your mind. I think that you will get good marks, enough marks, because each and every factor will be appropriate according to the norms. So you have to practice regularly. So it will give you some boost and it will remove your fear factor. And in the exam, what will they check? Have you gave good presentation of email, means our boxes are there, are they correct one? Then which sort of grammatical constructions have you used? It will be checked. The language will be checked, spellings will be checked, and have you written the content which is specified or given in the activity. It will be also checked by the examiner. So the marks allotment will be for content, for grammar, for language and presentation. So keep it in mind and write email. Now moving on, I am showing you this presentation, very simple presentation. See what are the steps of email writing. In this video I am showing you one page, and on that page you are watching box. So you have to write down, so you have to draw such a box, okay, on your page. And also you have to draw one column at the left side of that page where you will write compose, inbox, drafts, sent, thrash, more labels. And if you want to
add send icon here, you can add it here. Otherwise you can write that send icon at the end of the box, okay, at left side or at the right side of that box. You can write it anywhere. And there are some columns. Actually in this diagram there are no columns, there is only one column which is at the heading, which is at the heading, and it can be read as gmail.com. So you have to write down your email ID's company's name here, okay. Then below that there is a to, below that there is a subject, below that there is a dear and dot dot dot, okay. I have kept it blank to help you, and also I have given some introductory sentences. Hi, how are you? I have received your mail. After reading it, I became very excited. I am writing this mail to tell you about dot dot dot. Here I will mention subject. Hope all of you are fine. I am hoping that all of you will be fine here. And there is also some empty lines, so you have to add the subject from your activity of question paper, that is activity sheet. So don't forget to create your sentences, okay, enough sentences. These lines will help you, and also in next part of this video I am going to show you another presentation, so please watch this video till end. And at the beginning you have to do one thing, you have to draw boxes, you have to draw rows, you have to draw one column at the left side of your boxes, that is box of email, and think about what to write in boxes. So to is there, subject is there, dear is there, and at the left side in column compose, inbox, drafts, send, thrash, more labels, and as the heading of this page of email you have to write down your company of mail, that is gmail.com. Now when you begin your email, think similarly what will you do while writing letter. So begin in the same way, don't worry about that. So you will write your sentences as you have listened from me, and after that you will add some sentences at the middle part, and at the end you will write down, I look forward to see you soon, waiting dot 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 reply. Means what will be the action, you will include it here. Please come soon. If you are calling your friend to have holidays and have fun with you, you may say please come soon. Then thanking you will say, and then after that you will write at the end yours friend or yours sincerely. If you are writing to officer, you will write yours sincerely, and below that you will write your name here. If you want to make your sign, you can sign there, okay. Next to it you have to write down name and address. Your name and address will be below your name or sign. So below yours friend or below yours sincerely there will be sign, and below that name and address, that is your name, write down your name, write down your address. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही कोणाला ईमेल पाठवताय तो लिहायचा आहे, नंतर विषय लिहायचा आहे, तो तुमच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिलेला असेल, नंतर डिअरच्या पुढे तुमचा फ्रेंड वगैरे कोण असेल तो. ऑफिसरला फक्त डिअर म्हणायचं नाही, मी सिम्पल प्रेझेंट करतोय हा फॉर्मॅट, नाही तर ऑफिसरला डिअर म्हणाल आणि ईमेल आपल्या वेगळ्याच दिशेनं जाईल. ऑफिसरला आपण हाऊ आर यू म्हणू शकत नाही. दिस स्पेसिमेन ऑफ ईमेल इज अबाउट फ्रेंड. सो यू हॅव टू जस्ट राईट सम इंट्रोडक्टरी लाईन्स, सम बिगिनिंग लाईन्स. काही सुरुवातीच्या ओळी तुमच्या तुम्ही लिहायचे. मराठीमध्ये भाषांतर याचं कसं होतंय, मला तुझा मेल मिळाला आहे आणि तो वाचल्यानंतर मी खूप उत्साहित झालो आहे. आय एम रायटिंग दिस मेल टू टेल यू अबाउट. मी हा मेल तुला हे डॅश 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 सांगण्यासाठी लिहित आहे. आशा करतो तुम्ही सर्वजण छान असाल. आणि तिथून पुढं रिकाम्या जागा आहे. या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या कंटेंटच्या सेंटेन्सेसकडं म्हणजे तुमच्या ॲक्टिव्हिटीच्या सेंटेन्सेसकडं जाऊन तिथून ते सब्जेक्ट काय आहे ते रीडिंग करून तुम्हाला इथं त्या शब्दांशी खेळत खेळत वाक्य बनवायचे आणि मग तुम्हाला शेवटी लिहायचं आहे ते सांगितलेलं आहे. आणि मग डाव्या बाजूला काय काय आहे, कंपोज, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, थ्रॅश, मोर लेबल्स, हे पाठच करावं लागणार आहे तुम्हाला ठराविक या गोष्टी.
आणि ह्या पाठ होतात. जर प्रॅक्टिस केलं, तुम्ही थोडा अधूनमधून सराव केला तर यू कॅन गेट इनफ मार्क्स. सो थिंक अबाउट दिस. देन प्रेझेंटेशन करताना एका गोष्टीची काळजी घ्यायची की तुम्हाला पान लिहायचंच आहे, हे पेज भरून लिहायचंच आहे. पहिला बॉक्स काढा, डाव्या वरच्या बाजूला तुम्ही कंपनीचं तुमचा ईमेल आय डी कुठला आहे, रेडिप आहे का जीमेल आहे त्याचा उल्लेख करा. आपण प्रेझेंटेशनचा आपण बेनिफिट मिळवतो इथं, कारण आपलं पेज पण भरणार आहे, लक्षात घ्या. देन डाव्या बाजूला तुम्हाला कॉलममध्ये कंपोजपासून मोर लेबल्सपर्यंत त्या गोष्टी लिहायच्या आहेत. उजव्या बाजूला जीमेल कंपनीचं नाव लिहिल्याच्या खाली तुम्ही टू सब्जेक्ट लिहिणार आहात. यात तुम्ही वाढवायचं आहे नंतर, ते पण पुढे सांगतो. तर तुम्हाला थोडीशी आणखी व्यवस्थित आयडिया येईल पुढचे स्पेसिमेन्स बघितल्यावर. म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि तुमची जी ईमेलची जी क्वांटिटी आहे, म्हणजे किती लाईन्स असाव्या, तर जी टॉपर मुलं असतील त्यांनी किमान 20-22 ओळी तरी लिहाव्यात. आणि अवरेज मुलांनी किमान 25-26 ओळी लिहिणं अपेक्षित आहे. त्याशिवाय आपलं पान भरत नाही, कारण बोर्डाच्या तुम्हाला माहिती आहे 30-32च्या आसपास लाईन्स असतात. मग त्यात ह्या कव्हर करतील प्रेझेंटेशनमधल्या, आणि अशा सोडल्या तर 25-26 ओळी तरी आपल्याकडे असतात, किंवा जास्त पण असतील. काही जणांचं प्रेझेंटेशन व्यवस्थित ॲक्युरेट एकदम करत असतील, 2 लाईनच्या मध्ये शब्द असेल त्यांना लाईन्स भरपूर लिहावे लागतील. मग याचा अर्थ असा नाही की प्रेझेंटेशनच एवढं मोठं काढाल की 5 ओळीमध्ये लिहायला ठेवाल. ही पण पद्धत चुकीची आहे. पळवाट कोणतीही शोधायची नाही. आय एम कॉन्फिडंट दॅट यू कॅन राईट. मला विश्वास आहे तुम्ही लिहू शकता. फक्त तुम्हाला स्वतःला विश्वास पाहिजे, तुम्ही लिहू शकता. तुमच्या मनात एकदा हा विश्वास आला की तुम्ही ती क्वांटिटीची जी सेंटेन्सेस आहेत, जी तुमची कंटेंटची सेंटेन्सेस आहेत, ती तुम्ही तयार करू शकता. आपल्याला ईमेलला कमी वेळ आहे, 15 मिनिटात तुम्हाला लिहायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही काही सेकंदामध्ये ते 1-2-3 वेळा वाचून काढा. तुम्हाला थोडीशी आयडिया येईल काय लिहायचं आहे. मग मनामध्ये ठरवा प्रेझेंटेशन काय करायचं, मग वाक्य कशी बनवायची याचा विचार सुरू करा. टायमिंगचं मॅनेजमेंट पण बघा, नाहीतर अर्धा तास लिहित बसाल. पेपर कव्हर होण्याच्या दृष्टीनं तुम्हाला 15 मिनिटातच ईमेल कंप्लीट करायचं. मग आता पुढच्या स्पेसिमेनकडे वळताना मग आपण नेमकं आपल्या ईमेलमध्ये, आता मी जी तुम्हाला पुढची शीट दाखवतोय त्यामध्ये बघा, थोडासा आता ईमेल हा लॉंग आहे. लेन बॉक्सची डिझाईन तुम्हाला समजलेली असेल. आता हा जो ईमेल दाखवतो हा इन्फॉर्मल नाही. आपण कॉलेजच्या प्राचार्यांना वगैरे लिहितोय अशा अनुषंगानं हा ईमेल आहे. आणि त्याच्यावरच मी आणखीन काही लाईन्स दाखवल्यात. जर तुम्हाला तोच ईमेल तुमच्या मित्राला किंवा कोणाला लिहायचं झाला तर ते बिगिनिंग कसं असेल, दोघांचं कंपॅरिझन तुम्ही इथं करायचं आहे. मग आता बाकीच्या स्टेप्स मी पहिल्यांदा प्रेझेंटेशनच्या सांगितलेले. सब्जेक्टमध्ये तुम्ही विषय लिहिणार आहे ते तुम्हाला लक्षात आले. डाव्या कॉलमला कंपोजपासून तुम्ही सेंडपर्यंत लिहू शकता, ते पण लक्षात आले. शेवटीची डिझाईन एकदम ॲट द एंड काय काढायचे ते पण डिझाईन तुम्हाला दिसेलच. ज्या ठिकाणी आपला सब्जेक्ट संपतो त्या ठिकाणापासून आपण नेमकं काय लिहिणार. ईमेलमध्ये अधिकाऱ्याला लिहित असताना तिथं फार मोठ्या ग्रीटिंगची अपेक्षा नाही, हाव आर यू वगैरे वगैरे, नो. पण आपण मित्राला लिहिताना विचारू शकता. मग मित्राला समजा लिहितो तर कसं लिहिणार, डिअर फ्रेंड, हाय, हाव आर यू, आय हॅव रिसीव्ड युअर मेल, आफ्टर रिडिंग इट आय बिकेम व्हेरी एक्सायटेड, आय एम रायटिंग दिस मेल टू टेल यू अबाउट, आणि तिथे तुम्ही सब्जेक्ट लिहिणार आहे, होप ऑल ऑफ यू आर फाईन. पण हाच मेल जर अधिकाऱ्याला लिहित असाल तर कसं लिहाल, रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज ओम पवार. पहिल्या पॅसेजमध्ये मी बिगिनिंग देतो, आपली ओळख सांगतोय अधिकाऱ्याला. माय नेम इज ओम पवार, माय ॲड्रेस इज ॲट पोस्ट शिंबे, तालुका संगमेश्वर, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी. आय एम स्टडिंग इन स्टँडर्ड 12th 11th, मी 11वी किंवा 12वीत शिकत आहे. आय एम स्टडिंग इन स्ट्रीम कॉमर्स ऑर आर्ट्स, हे पण सांगा, वाक्य वाढतंय. आय एम कॉलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑल्सो, मी कॉलेजचा CR सुद्धा आहे. म्हणजे मी वाक्य वाढवतोय कशी बघा. बिकॉज आय हॅव फिअर इन माय माइंड, सो आय शुड capitalize on such sentences in beginning because I can write some sentences with help of these things. I am good citizen of my village. अजून तुम्ही एक थोडासा तुमच्या पर्सनॅलिटीचा ट्रेट सांगताय की मी चांगला नागरिक आहे आमच्या गावातला. आय एम गुड सोशल वर्कर ऑल्सो, मी सामाजिक काम पण करणारा आहे, समाजसुधारक आहे. आय लव्ह टू डू सोशल वर्क. तुम्ही पर्सनल येत आहे थोडं, काय हरकत नाही. एम्प्टी ठेवण्यापेक्षा पेज तुम्ही थोडंसं कंटेंट रिलेटेडच येता इथं, काय प्रॉब्लेम येत नाही. As you are writing to some officer, you are dealing with some issue or problems. So as you are writing that email, you have that instinct of doing social work in your mind, because you are not so selfish, because you are writing that email with the point of view of sorting that problem of society or of your friends. So think about it. I love to do social work. I like to solve problems of people. मला लोकांच्या समस्या सोडवायला आवडतात. I run the NGO छत्रपती शिवाजी, असा उल्लेख मी करायला मला आवडेल. मी
समाजसेवी संस्था चालवतो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं. आय हेल्प पुअर पीपल, मी गरीब लोकांना मदत करतो. आय सॉल्व प्रॉब्लेम्स ऑफ स्टुडंट्स, चिल्ड्रेन अँड ओल्ड मेन अँड वुमेन टू, आणि मी माझ्या एरियामधील गावातील वृद्ध, पुरुष, स्त्रिया, लहान मुलं आणि विद्यार्थ्यांचे पण प्रश्न सोडवतो. आणि मग पहिला पॅसेज मी माझ्या इंट्रोडक्शनला संपवतोय. इवन दो इट इज लेंदी, मी हा थोडासा लांबलचका केला. जी ॲक्टिव्हिटीज सांगितलेली असते ईमेलमध्ये तिथलं अंडरस्टँडिंग जास्त लवकर होत नाही, किंवा काही वेळेला आपण कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये एरर करू शकतो, चूक करू शकतो, आणि आपला ईमेल वेगळ्याच विषय, भलत्याच विषयाचा होतो. मग तिथून आपल्याला वाचायचं असेल तर आपण इंट्रोडक्शन थोडंसं बिग करू, जेणेकरून जर तुमच्या मनात डाऊट आला की आपल्याला हा सब्जेक्ट कळेल नाही, तर यू कॅन राईट इन सच वे टू सेव्ह युअर पेज. सो यू हॅव टू कम्प्लीट युअर पेज. सो आय एम गिविंग दिस एक्स्ट्रॅक्ट टू हेल्प यू. त्याच्यानंतर पुढे गेल्यावर मी दुसऱ्या पॅसेजमध्ये माझ्या ईमेलचा पर्पज सांगतोय, सब्जेक्ट मॅटर पर्टिक्युलर सांगतोय. तिथं मी म्हणतोय आय एम रायटिंग दिस ईमेल बिकॉज आय आणि डॉट डॉट डॉट, आणि त्या अनुषंगानं तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये जाऊन तुमच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमधला क्वेश्चन दॅट इज ॲक्टिव्हिटी वाचावी लागेल 2-3 वेळा, थोडीशी फास्ट, आणि तुम्हाला तिथून वाक्य आणावी लागतील ट्रान्सपोर्ट करून. इथलं या मधल्या पॅसेजमध्ये त्या वाक्यांचं त्या सब्जेक्ट मॅटरचं डिस्कशन करावं लागेल. जे फार पुअर स्टुडंट्स आहेत त्यांनी 5-6 ओळी तरी किमान लिहा, आणि ज्यांना चांगलं लिहिता येतं ते क्वालिटीचं लिहू शकतात. त्यांना मी काही जास्त सांगायची गरज नाही, दे न्यू इट व्हेरी वेल. हा व्हिडिओ अजून शेवटपर्यंत बघा, कारण अजून स्पेसिमेन आहेत 2, ते दाखवतो मी तुम्हाला. मग याच्यानंतर क्लोजिंग सेंटेन्सेस, ते मग अशा आपलं डिस्कशन झालेलंच आहे. मग आता ऑफिशियल आहे ईमेल म्हणल्यावर कसा लिहितोय बघा. प्लीज कन्सिडर अबाउट माय ईमेल, माझ्या ईमेलचा कृपया विचार करा. आय वेटिंग युअर फेवरेबल रिप्लाय, आय वेटिंग युअर रिप्लाय, तुमच्या मी प्रतिसादाची वाट बघतोय. आय लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून, बट यू विल फेल टू कम्प्लीट युअर लाईन्स, ॲड सच थिंग्स. थँक्यू, आभार मानताय तुम्ही वेळ दिल्याबद्दल ते ईमेल वाचनासाठी त्या अधिकाऱ्यांनी. मग तुम्ही युअर्स फेथफुली म्हणणार आहे किंवा सिन्सिअरली म्हणणार आहे. फेथफुली इज अ गुड वन. मग तुमचा तो उल्लेख शेवटी तुम्हाला करायचा आहे. युअर्स फेथफुली नंतर तुमचं सही. ॲक्च्युली ईमेलमध्ये सही नसते, हे पण आपल्याला माहीत आहे, पण आपण वी आर युझिंग सच थिंग्स ॲज अ ट्रिक्स. इफ यू डोंट वॉन्ट टू ॲड साइन हिअर, don't add, write your name below, write your address, and it will be finished. So in this way end in proper way. आणि मग चेक करा तुमचं प्रेझेंटेशन व्यवस्थित आहे का, सगळे बॉक्सेस करेक्ट आहेत का, सगळ्या गोष्टी ज्या त्या ठिकाणी तुम्ही लिहिल्यात का, टू CC BCC सब्जेक्ट योग्य लिहिला आहे का. आता CC आणि BCC मध्ये तुम्हाला काही सुद्धा लिहायचं नाही, म्हणजे टूच्या खाली जो CC आणि BCC आहे तिथं काही लिहायचं नाही, फक्त डॅश करा डॉट डॉट. काही मुलं अशी असतात की अजिबातच काही लिहू शकत नाहीत, त्यांना ह्या गोष्टी वर्कआउट करून त्यांना हेल्प करते. आता मी शेवटच्या पार्टकडे वळतोय व्हिडिओच्या. आता मी फास्ट थोडंसं सांगेन. वरच्या बॉक्समध्ये टपालाची पेटी दाखवली, त्याच्या कडेनं वर्तुळ आहे, त्याच्या शेजारी sizmail.com लिहिले. तुम्ही gmail.com लिहू शकता, तुमचा मेल कुठल्या कंपनीचा आहे त्याच्याबद्दल लिहू शकता. नंतर उजवीकडं डॅश चौकोन गुणिले चिन्ह काढलेलं आहे. खालच्या चौकोनामध्ये sizmail पुन्हा लिहिले कंपनीचं नाव, पुन्हा उजवीकडे चौकोन काढला आहे, आणि सर्च मेलचा एक बॉक्स दाखवला आहे, मध्ये सर्च बॉक्स ठेवला आहे, आणि उजवीकडे B लिहून गोल केला आहे. डावीकडं कंपोज लिहिले, त्याला चौकोन केला आहे sizmailच्या खालच्या बॉक्समध्ये, आणि उजवीकडं सूर्यासारखं जरा किंवा सूर्यफुलासारखं चित्र काढले, त्रिकोण उलटा दाखवला आणि चौकोन काढला आहे कडेनं. अशी डिझायनिंग केली तर तुमचा प्रेझेंटेशनमध्ये थोडा आणखीन इफेक्टिव्ह ईमेल होईल. खालच्या बाजूला कंपोजच्या खाली डावीकडच्या कॉलममध्ये इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, थ्रॅश आणि मोर लेबल्स आहेत. उजवीकडं ईमेल सुरू झाला कंपोजच्या खाली पहिलं टू लिहिले, टूच्या पुढे रिकामी जागा, तिथे तुम्ही ईमेल ID लिहिणार आहात. मित्राचा लिहा साधा सोपा, तुमच्या मित्राचा ईमेल ID जर मित्राला लिहित असेल तर. मित्राचं नाव समजा अजय पाटील आहे तर लिहायचं अजय पाटील @ गोल काढून त्यात आत ए लिहायचा @ तो त्याचा सिम्बॉल आहे, gmail.com. CC लिहायचं आणि डॅश पुढं काढायची, नाही काढली तरी डॅश करायची आणि पुढे रिकामी जागा ठेवायची. CCच्या पुढे काही लिहिलं नाही तरी चालते. त्याच्या खाली BCC लिहायचं, डॅश करायची, पुढे रिकामी जागा ठेवायची किंवा डॅश ठेवायची, काही नाही लिहिलं तरी चालते त्याच्या खाली. आणि त्याच्या खाली पुन्हा सब्जेक्टला बॉक्स दाखवला आहे, आणि ते सब्जेक्ट लिहून तुमच्या क्वेश्चनमध्ये और ॲक्टिव्हिटीमध्ये जायचं, क्वेश्चन पेपरमधल्या किंवा ॲक्टिव्हिटी शीटमधल्या, आणि तिथली तुमची सब्जेक्ट लाईन आणायची, तिथं शॉर्टमध्ये सब्जेक्ट लाईन लिहायची. एखादा घाबरला त्यानं जास्त गट उचलून आणा आणि यू कॅन राईट डाऊन दॅट द्या. त्याच्या खाली तुम्ही मित्राला लिहित असाल तर मित्राला लिहाल. आता इथं आपण अधिकाऱ्याचंच बघतोय, रिस्पेक्टेड सर,
अधिकाऱ्यांना पाठवून रिस्पेक्टेड सर म्हणणं मी वाचून दाखवतो. माय नेम इज संकेत पांडुरंग सावर्डेकर. नाव सांगतोय मी. ॲज पर युअर इन्फॉर्मेशन आय पर्सनली वॉन्ट टू से थँक्यू टू यू फॉर माय सिलेक्शन फॉर इंटरव्ह्यू विच विल बी गोइंग टू बी द वंडरफुल एक्सपिरियन्स ऑफ माय लाईफ. इंटरव्ह्यू मुलाखतीला सिलेक्शन झाल्याबद्दल तो आभार मानतोय त्या अधिकाऱ्याचा. बघा इथं थँक्यूला स्कोप आहे. मग अशी म्हणतो थँक्यू सुरुवातीला नाही येऊ शकत, पण इथं आता निवड झाली आपली म्हणलं आपण थँक्यू म्हणतोय. आय एम सेईंग सो बिकॉज दिस विल बी माय फर्स्ट इंटरव्ह्यू. आणि मी का असं म्हणतोय तर माझा पहिलाच इंटरव्ह्यू आहे. आय हॅव कम्प्लीट माय अकॅडमिक क्वालिफिकेशन विथ बेस्ट कोर्स अँड अचिव्हमेंट्स. मी माझी सगळी डिग्री सर्टिफिकेट्स माझं काय सगळं जे अकॅडमिक माझं अचिव्हमेंट और सक्सेस आहे तो सगळा मी एकदम व्यवस्थित पूर्ण केला आहे, चांगल्या पद्धतीने पूर्ण केला आहे. थँक्यू वन्स अगेन फॉर ऑफरिंग मी अन अपॉर्च्युनिटी टू इंटरव्ह्यू फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटंट. मला अकाउंटंटची पोस्ट त्याच्या मुलाखतीला तुम्ही बोलवत आहात त्याबद्दल तुम्हाला मी पुन्हा एकदा आभार मानतो. आय एम सेंडिंग दिस मेल. मी तुम्हाला हा मेल पाठवतो कन्फर्म आवर मीटिंग टाईम. आपण जी मीटिंग तुम्ही मला सांगितले त्याचं कन्फर्मेशन ॲज अ कन्फर्मेशन मेल आय एम सेंडिंग दिस मेल. ते 9 वाजता एक्सेट्रा थिंग्स तिथं पुढे दिलेले आहेत. ॲज वी डिस्कस ऑन द टेलिफोन. कॉल आला होता, जशी त्याच्यावर चर्चा झाली. आय विल एक्सपेक्ट टू बी मीटिंग विथ यू. मी तुमच्याशी भेटण्याची अपेक्षा व्यक्त करतो. अँड देन विल द मॅनेजर्स ऑफ युअर कंपनी. तुमच्या कंपनीच्या मॅनेजर्सना पण भेटेन. आय अंडरस्टँड दिस मीटिंग विल एंड ॲट 12 PM. मला कळतं आहे ही मीटिंग 12 वाजता संपेल. आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू हॅव दिस चान्स टू डिस्कस माय क्वालिफिकेशन्स. आणि मला असं वाटतं ही माझ्यासाठी सुवर्ण संधी आहे आणि मी उत्साहित आहे की मला ही संधी मिळते. माझ्या ह्या सगळ्या अचिव्हमेंटबद्दल डिस्कशन होईल तिथं. अँड द नीड्स ऑफ युअर कंपनी आणि तुमच्या कंपनीच्या गरजांबद्दल पण मला चर्चा करायला संधी मिळते म्हणून पण मी आनंदी आहे. प्लीज कॉन्टॅक्ट मी इफ यू वुड लाईक टू ब्रिंग माय एनी ॲडिशनल डॉक्युमेंट्स. पुन्हा ते ईमेलमध्ये रिक्वेस्ट करतो आहे की जर अजून काही डॉक्युमेंटची गरज असेल प्लीज कॉन्टॅक्ट मी और गिव मी इन्फॉर्मेशन ऑन मेल सच एज माय स्कोर इन ॲप्टिट्यूड टेस्ट. माझं ॲप्टिट्यूड टेस्ट मी दिलेलं आहे त्याचा स्कोर किती आहे ते बघायचं असेल तर टेकन बाय युनिव्हर्सिटी त्याच्याबद्दल तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू सर.